ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफ अगणित दर्शक मानक हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2026 मसीहा एप्रिल मासरे मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानक मोर विशेष अनुरोध, जो माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को आसुछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानकु आउ एक अनुरोध, जेउ मानकर विवाह रे विलंब हेउछि, बारंबार विवाह भांगी जाउछि किंबा चाकरी करबा को चाही इंटरव्यू देई इंटरव्यू रे फेल हेउछंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे झगड़ा सबु बेले रहुछि, सेमाने सेमानंकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहा गणना करी आपनकु सठिक उपदेश बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा एप्रिल मासरे मीन राशि रो मासिक राशिफल। एही मीन राशि राशि चक्रर द्वादश राशि। एही राशि रो अधिपति हेले बृहस्पति महाग्रह, जे देवगुरु बृहस्पति। दैत्य गुरु शुक्र एही राशि रो उच्च ग्रह। दैत्य गुरु शुक्र सर्वदा तांकर युद्धखोर भावना। यही युद्धखोर दुई प्रकार, अन्य को शासन करिबा और अन्य जने कौनसी भूल बाटरे जाउची ताकू भल बाट को फेराई आनिबा सकाशे शास्ति देबा। यही शुक्र ग्रह यही समय आपण को सही फल देव। रवि महाग्रह आपणक परिवार रे असंतोष वृद्धि कराइबो। परिवार मध्यरे केही काहारी को मानिबे नाही, निज इच्छा रे निजे निजे कार्य करिवे। परिवार रे गंडगोल मानमनांतर सृष्टि हेबो। हठात कौनसी व्यक्ति आपणक पारिवारिक विषय रे प्रवेश करी आपणको अधिक विपद रे पकाइबो। रवि ग्रह हेले सर्वश्रेष्ठ ग्रह, जे कि दुनिया को परिचालित करुची। सेही रवि ग्रह जेउ समय रे अशुभ रे थांती से समय रे आपणक मथा को विचलित करिवो। कारण रवि ग्रह हेला उत्तेजित ग्रह, अग्नि ग्रह। से पुणी मीन राशि रे रही मीन राशि को जन्म रवि होइचंती। आपणकर कथा कथा के उत्तेजित हेबे। परिवार रो काहारी कथा को आपण ग्रहण करिवे नाही। जिए जहा कहउचंती तांको ऊपरे चढ़ी आपण आ कथा कहिबे। एटारे गुरु गुरुजन आपण मानिबे नाही। बंधु बांधव साई पड़िशा समस्ते यही समय रे आपणकर अप्रियता हेबे। मासर 14 तारिख ठारू रवि महाग्रह द्वितीय को जिबे। द्वितीय गृह हेउची मेष गृह। मेष गृहर रवि होउचंती उच्च ग्रह। यही रवि जदि शुभ रे उच्च ग्रह रे थांती तेबे शुभ फल देबे, जदि अशुभ रे थांती तेबे अति अशुभ फल देबे। द्वितीय गृहटी हेउची पारिवारिक गृह। आपणकर परिवार भितरे शांति व्याघात सृष्टि हेबो। स्वामी स्त्री मध्यरे बारंबार कलह हेबो। संतान माने यही समय रे अमानिया होई जिबे। निज इच्छा रे सेमाने कार्य करी बदनाम मुंडेइबे और आपण को मध्य बदनाम कराइबे। द्वितीय गृह हेउची धनर गृह। एही धन गृह रे उत्तेजित ग्रह रवि थिबारु आपणकर धन को आपणक जिद्दी रे आपण खर्च करि देबे। आपण केबे मुंड तळ को करिवे नाही। आपण जेउठारु हेउ जेपरि हेउ धन खर्च करिवे। निजर सम्मान बंचाइबा सकाशे आपण आप्राण चेष्टा करिवे, किंतु सम्मान आपण बंचाई पारिबे नाही। कारण मनरे गर्व और अहंकार रहिछि। एही गर्व अहंकार ही आपण को बर्बाद करि देबो। बृहस्पति महाग्रह चतुर्थ रे अछंती।
ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚତୁର୍ଥରେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର ହେଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ ସେ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ସେ ତାର ଧନର ବଳ ଦେଖାଇଥିଲା, ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଥିଲା, ନାରୀ ଅପହରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ନାରୀ ସହିତ ଅସମ୍ମାନ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବେ, ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯିବେ, ଥୁଣ୍ଟା ବରଗଛ ପରି ହୋଇଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ନାରୀ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନାରୀଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ଅଛି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ। ବୃହସ୍ପତିକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ନାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦୃଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାମୀ ଦେଢ଼ଶୁର ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ନିଜେ ରହି ନିଜ ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ପୁଣି ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିପଦ ପକାଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଚତୁର୍ଥ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ପୀଡ଼ା ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ପେଟ ରୋଗ ହେବ, ଛାତି ରୋଗ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ହତାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ସେବା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଋଣ ଆପଣ ଶୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଜନ୍ମରେ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ମୀନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବୁଧ ମୀନ ରାଶିରେ ନିଚତମ ଗ୍ରହ। ଏହି ନିଚ ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ରାଶିକୁ ବହୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କଥା କଥାକେ ଉତ୍ତେଜିତ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧ ଦେବ ନାହିଁ, ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ନୂତନ ନୂତନ ବହୁ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ପୁନରାୟ ଏହି ଗୃହର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗୃହର ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର, ସିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ। ଶୁକ୍ର ଓ ବୁଧ ଏ ଦୁଇ ଗ୍ରହ ମିଶି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଉଭୟ ଫଳ ଦେବେ। ବୁଧ ଜ୍ଞାନୀ ଗ୍ରହ, ବୁଦ୍ଧିର ଗ୍ରହ। এই ଜନ୍ମରେ ଥିବା ସମୟରେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ କରିଦିଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ଗୁଳି ପରି ହେବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ତାହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିନେବ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମ୍ୟାନେଜ କରିନେବେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଅବାଟକୁ ନେଇଯିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୁକ୍ର ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେବ। ସେ କୌଣସି ଅବାଟ ମାନେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଭାବନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଏ ପିଲା ମୋ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଥାଆନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରହ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବ। ଏହି କେତୁ ଗ୍ରହ ଯଦି କୌଣସି ଗୃହରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜେ ନିଜେ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହା ଗୃହରେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ସେ ନିଜ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର କର୍ମକୁ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ କେତୁ ଏକୁଟିଆ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ରବିଙ୍କର ଗୃହରେ ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ କେତୁ ଏଠି ବଳବାନ ରହିବେ। କେତୁ ତାଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା ଦେଖାଇବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଧନ ଆସିବାର ଆଶା ଦେଖାଇବ। ସେହି ଆଶାକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନରେ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଧୀର ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ନଚେତ୍ କେତୁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା ଦେଖାଇ ନିଶୁଣି ଉପରକୁ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇ ତଳୁ ଖସାଇ ଦେବ, ଆପଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବେ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାହୁ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କିପରି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି? ନା ରାହୁ ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାହୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଧର୍ମ ସହିତ ଯେଉଁ ଖରାପ କାମଟିଏ କରିଥିଲେ, ସେହି କାମର ଫଳ ଏହି ସମୟରେ ଦେବେ। ଆପଣ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ଏହି ସମୟରେ ଦେବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିଚଳିତ ହେବ, ଆପଣ କାହାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ, ବହୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହ ହେଉଛି ବ୍ୟୟ ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆର୍ଥିକ ହାନି ଘଟାଇବ। ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କାଟିଏ ଆସିଲେ ଆଉ ଟଙ୍କାଟିଏ ଧାର କରି 2 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇବ। ଏହିପରି ଶନି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଶନି ଜନ୍ମରେ ଥିବାରୁ ଓ ମୀନ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ସେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବ। ଶନି କେବେ କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶନି ସର୍ବଦା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୀନ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।